تھے بند ہوئے ہوئے تھے، اور ایک دن پہلے سے تمام پیٹرولیم کمپنیوں نے پیٹرول اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا، وہ مارکیٹ میں نہیں دے رہے. دیکھیے صاحب، یہ سب کو پتا تھا کہ یہ بڑھے گا. یہ بدنام پیٹرول پمپ والا ہوتا ہے، جبکہ پیٹرولیم کمپنیوں کے یہ کمال تھے. جی نہیں، اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اوور آل دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے وہ ساری ایڈ ہاک بیسس پہ ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی آپ زرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے، اور اب میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس سے زیادہ کہ مطلب یہی معیار دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے بعد بھی یہ دھوپ میں بیٹھا ہوگا. میں مطلب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ استغار علی صاحب نے پتہ نہیں کب کہا تھا یہ شعر، لیکن مجھے اس وقت کے زمانے کے حساب سے بالکل محسوس ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا، ہو یہ رہا ہے. آپ نے کہا کہ صاحب تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہیں، اور یہ کمال ہے مطلب آصف علی زرداری صاحب کا. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب کے اور مشرف صاحب کے درمیان میں اگر آپ کمپیریٹیولی انالائز، میں کوئی پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں، میں جو بات آپ نے مانا جی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم عوام جس چکی میں پس رہی ہے مہنگائی کی، اس میں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ جو ورلڈ بینک کی اس وقت کی رپورٹ ہے اس میں کمال یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے کیا تو اس وقت آپ کے غربت کا ریشو تھا 36%. ایک کالر ہمارے ساتھ تو 36% کے بعد ہم ان کا جواب دیں. السلام علیکم. جی 36%. مشرف صاحب نے جب چھوڑا ہے اکتوبر مطلب اس میں 2008 میں، تو غربت کا ریشو جو تھا وہ 17%، 17.1% پہ. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، مشرف صاحب نے جو چند سال پہلے ایک جن 120 صندوقوں کے ساتھ کیوں چھوڑا تھا، دیکھیے وہ بات یہ تھی. پرابلم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جمہوریت پسندی ہے ان کے اندر، کہ وہ کسی کے، آپ مجھے بتائیں کہ تحریر اور تقریر پر مطالبہ تھا آپ لوگوں کا میڈیا کا کہ صاحب ہم پہ پابندی ہے، بین ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کارنامہ مشرف صاحب کا نہیں ہے کہ ہم کوئی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے چودھری عمر پرویز بات کر رہا ہوں. جی چودھری صاحب کوئی سوال کریں گے آپ ہمارے دونوں مہمانوں سے؟ سوال میں یہ کروں گا کہ یہ آپ سے ان کا جو فرما رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے سیاست میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی چاروں اسمبلیاں بغیر الیکشن کے وزیر اعلیٰ منتخب کیے، جنہوں نے وزیر اعظم کو بغیر الیکشن کے مطلب یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں جنہیں پڑے وزیر اعظم کو بنائی. یہ ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ، اور سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ اتنا صبر و تحمل سے اپنے اوپر لوگوں کی جو ٹی وی اینکر جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر ایسے کہتے ہیں ان کے حساب سے رات کو ختم ہو گئی. جیسا کہ شیخ رشید نے آج سے کوئی 3 سال پہلے میں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اس نے کہا جی کہ 3 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اور آج بھی وہ آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی کے اوپر کہ انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے جی کہ یہ اگلا سال جو ہے پبلک کے اوپر. دیکھیے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حکومتیں کیسے جاتی ہیں، یا تو انقلاب آئے، انقلاب کے بھی بارے میں ہم اپنے دوستوں سے بات کریں گے، یا انقلاب سے جاتی ہیں یا دوسرا راستہ ہوتا ہے ان ہاؤس چینج کا. جب ہمارے تمام ہاؤس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سب کے تمام کام، تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ہر پارٹی کی کہاں مانا جا رہا ہے، تو یہ حکومت کہیں نہیں جاتی، یہ 5 سال پورے کرے گی. جی محمد بھائی. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ مشرف صاحب نے تحریر اور تقریر پر بھی
आपने देखा कि उन्होंने मीडिया को आम किया, पहली दफा इतने चैनल्स वजूद में आए, उससे रोजगार भी बढ़ा अपनी जगह, लेकिन उससे जो इमेज कायम हुआ पाकिस्तान का कि साथ पाकिस्तान में कोई ऐसा घुटा हुआ माहौल नहीं है, कहीं ऐसा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जैसे MQM अलग हुई इस पूरे प्रोसेस से एकदम से, और उन्होंने एक वार्निंग दी पीपल्स पार्टी को, लेकिन नवाज शरीफ साहब का नेक्स्ट डे जो टून उन्होंने इख्तियार की मुजफ्फराबाद में, तो कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, जाहिर बात है ये खुद तो समझी से बाहर हैं, सही है। आप अगर ये इन हाउस चेंज लाते हैं तो जाहिर बात है अपना नवाज शरीफ की पार्टी आगे होगी, सही पार्टी है, सही अपोजिशन को, जब ये आगे होगी तो इनको अपने ही पार्टी में से कुछ वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये वैसे ही अमीरुल मोमिनीन बनने वाले आदमी हैं, ये अफोर्ड तो किसी को कर नहीं सकते, ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूं कि आप ये देखें कि जो इनकी पार्टी से लोग टूटे थे पहले, यानी शेख रशीद साहब थे और बहुत सारे चौधरी बिरादरान थे, और उनकी शिकायत ये थी, मियाँ अगर थे, उनकी शिकायत ही ये थी कि मियाँ साहब जो है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, वो फैसले अपने ड्राइंग रूम में और डाइनिंग टेबल पे करते हैं। वो मतलब पार्टी में कोई बात, अच्छा आप देख लो उठाकर, जब मुश्किल वक्त था तो जावेद हाशमी साहब जो है वो कोड़े भी खा रहे थे, वो जेलें भी भुगत रहे थे, वो यहाँ की पार्टी के सदर थे। लेकिन ये कैसा कमाल है कि एक भाई कायद बन जाए और दूसरा भाई प्रेसिडेंट बन जाए उसी पार्टी का, और एक और पोस्ट भी है इनके यहाँ। यानी आप कमाल देखिए कि इनके यहाँ एक चेयरमैन भी है। चेयरमैन से स्टार्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? जो शऊर इस आवाम को दिया है हर टीवी के हवाले से मैं इसको सल्यूट करता हूँ, इसका रोजाई ब्यूरो चीफ पुकारा करता हूँ। आज की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत है। जरदारी साहब के हवाले से बात करूंगा कि जिस आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पाकिस्तान का हर पहला बंदा समझता है। जी जी, मुशर्रफ साहब तशरीफ ले गए, उनका दौर भी अच्छा था, ये भी दौर अच्छा है। यहाँ एक छोटी सी अर्ज करना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा कि बरसों गिरेगी 2 साल के बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे, और आने वाली जो मौसी प्रोग्राम है वो इतना मजबूत होगा पाकिस्तान के लिए कि 50 साल में भी ऐसा प्रोग्राम नहीं मिला होगा। हर हुकूमत को मिसाइल होते हैं, हर हुकूमत के सरबराह हर होते हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? बदल जी, हर हुकूमत के कुछ मिसाइल होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जाने वाला इसमें मिसाइल छोड़ गया था कि उनको इकट्ठा करते करते जरदारी साहब के पैरों में छाले पड़ गए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को काम करके ये जरूरत को आते रहते हैं हमारे पास, जब मौजूद है तो चीजें भी मौजूद है, हमारे वो दोनों एक ही काबू में खड़े हुए। चलो ठीक है, अल्लाह ताला करे कि इसमें बचत हो, और आपकी दुआओं से आपकी आवाज पूरी दुनिया से बची हुई बताई शुक्रिया जी। महमूद भाई, हमारा पॉइंट कहा था? हमारा पॉइंट ये था कि चेयरमैन, अब देखें ना, आप एक पार्टी में एक कायद हैं, एक प्रेसिडेंट हैं और एक राजा जफरुल्लाह साहब चेयरमैन, एक पार्टी में इतने सरबराहान मौजूद हैं। अच्छा, फिर इतने सरबराहान के बावजूद कोई भी उनकी हिकमत अमली ऐसी नजर नहीं आती। ये 1.5 साल से उन्होंने पार्टी का काम सिंध में बैन कर दिया, कोई पार्टी अहदेदार नहीं है सिंध के अंदर उनका 1.5 साल से। आप ये देखिए कि जिस पार्टी में जमहूरियत की मिजाज जो है, मैं जो चीख रहा हूं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक नारा जमहूरियत है और एक मिजाज जमहूरियत है। ये जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं ये मिजाज जमहूरियत से ताल्लुक रखते हैं, जिनका मिजाज जमहूरियत का था। यानी उन्होंने हर वो पहलू से आप उनका उठाकर देखें तो उन्होंने यानी लोकल बॉडी सिस्टम में जमहूरियत की बात की। लोकल बॉडी सिस्टम पे हम बात करेंगे। मंसूर भाई, जैसे कि तमाम सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां बात कर रही होती हैं कि जनाब अली होना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब
नजर आना चाहिए। ये तमाम सियासी पार्टियां ये आगे ला सकती हैं। आप ये बताएं कि जैसे कुछ अर्सा पहले इनकलाब फ्रांस की भी बात होती है, मैं आपसे इनकलाब फ्रांस के मौजूद पे बात करूंगा, लेकिन ये कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दफ्तर बात कर रहा हूँ जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा शरीफ है। शरीफ भाई की गल है, कुछ पूछना है? प्रोग्राम के वेखना गवर्नर साहब आए सन सलमान तस्वीर। अच्छा, उन्होंने कहते हैं कि मेरा उन्होंने पूछा सवाल किया उन्होंने कि 1 करोड़ रुपया खर्चा भी 1 महीने का। अच्छा, है जी। अच्छा, कहना कि आपकी जो 1 महीने का खर्चा तो वहां का ही हाल कर रहे हैं। गल करेंगे जी मंजू भाई जी। इनकलाब